Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Let me start. Yesterday, I will share your one PDF file to you. That is the assignment, last assignment, assignment number 5, application of multivariable differential calculus. Okay. We have started a unit in last week, and in this unit we have see a Jacobian, properties of Jacobian, and Jacobian of composite function. Three topics we have see. That Jacobian is Jacobian for two variable, do uv by do xy. Is it nothing but what? Or 2 by 2 determinant? Nothing but what? 2 by 2 determinant is do uv upon do xy is nothing but 2 by 2 determinant is what? Do u by do x in first row, do u by do y. In second row, do u by do v by do x and do u by do y. Okay. So similarly for three variable, we see that the concept for the three variable is nothing but do uvw upon do xyz is equal to ux do u by do x, uy, uz, then vx, vy, vz, wx, wy, wz. Okay. In this way, we are see this type of concept. We also already we are see. Okay. So do uvw upon do x, y, z for three variable. Now we see that the concept of the composite function, concept, suppose uv is a function of xy and xy is a function of r theta, and we are asked to find do uv upon do r theta is nothing but, we just go to on that side, do uv by do r theta is nothing but do uv by do xy and do xy by do r theta. Okay. So do uv upon do xy into do xy upon do r theta. Okay. Now we got that another concept, that is a properties of Jacobian, that is a j into j dash is equal to, suppose j is nothing but do uv upon do xy. जर j असेल तर j dash का असेल, j dash का असेल do xy upon do uv. Do UV. Do you? And from this property, we got that j into j dash is equal to 1. Okay. So day before yesterday, I will give you one shortcut. If j is equal to, suppose, or tell you shortcut, if j is equal to 1 upon x असेल, तो j dash काय असेल रे? याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट घ्यायचं आहे. j dash काय असेल? X. हा, असं ऍक्च्युली असं ऑफलाईन जर असतं आणि थिअरी पेपर जर असतं आणि तुम्ही असं लिहिलं असं तुम्हाला मार्क दिले नसते. लक्षात मी काय बोलतोय ते, हे ऑनलाईन आहे आणि एमसीक्यू बेस असल्यामुळे तुम्हाला मी सांगितलं जे डॅश इज इक्वल टू डायरेक्टली एक्स ला. ऑफलाईन असेल तर यू फाइंड अ रिलेशन. व्हॉट टाइप ऑफ रिलेशन यू फाइंड? वी मस्ट फाइंड दॅट एक्स इन टर्म्स ऑफ uv, x in terms of uv, y in terms of uv, and then we have find the derivative, partial derivative, do x by do u, do x by do v, and do y by do u, and do y by do v. We find this 4 derivative and we take the determinant of that 4 derivative and we got required answer. We got the required answer. Okay, that is the concept actually. Okay. Sorry, that is the concept actually. But ह्या ऑनलाईन मुळे, ह्या एमसीक्यू मुळे मी तुम्हाला काय सांगितलं, डायरेक्टली शॉर्टकट, देयर इज नो नीड टू सिम्प्लिफाय बिकॉज वी नीड अ answer. We need an answer. Okay, so we got the term. All of you clear up to this? Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Now we see
मी थोडस मॉडिफाय करतो. हा पहिला क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. सॉल्व्ह करायची पण गरज नाहीये. डायरेक्टली जे इंटू जी डॅश काय असतो? जे इंटू जी डॅश काय असतो? 1. 1. सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये. सेकंड तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतात. थर्ड सॉल्व्ह करू शकतात. फोर्थ सॉल्व्ह करू शकतात. फिफ्थ वन करेक्शन. फिफ्थ वनचं करेक्शन घ्या. फिफ्थ वनचं. ओके, तुम्ही जर सॉल्व्ह करायला घेतलं, करेक्शन घ्या. करेक्शन असं आहे पहा. ह्याचे जे आन्सर आहे फिफ्थ वनचं, याचं आन्सर जे आहे ते डी येतंय. मी तुम्हाला ए दिलेलं आहे. तुम्हाला ए दिलंय ते ए आन्सर नाही, त्याचं आन्सर काय डी येते. ओके, दॅट द करेक्शन होते. अँड 6-1 करेक्शन. 6-1 मध्ये तुम्हाला बी देताना असं दिलं तर यू इज इक्वल टू एक्स साइन वाय मायनस एक्स असं दिलं तर त्या ठिकाणी एक ऍडिशनल आलाय तो कट करायचा. सो व्हॉट इज यू? यू इज इक्वल टू एक्स साइन वाय अँड व्ही इज इक्वल टू वाय साइन एक्स. करेक्शन कळाली? हॅलो, करेक्शन कळाली प्रत्येकाला? करेक्शन कळाली का रे? Yes, sir. ओके. जस्ट दॅट Yes, sir. ओनली 2 करेक्शन इज देअर. ओके, आणखीन काय करेक्शन आहे का निकिता? नाही सर. हा, तर 10च्या पुढचं शिकवलं नाही ना, मग 10 पर्यंतच सोडवले. ओके 10 पर्यंत. हा, 10 पर्यंत म्हणजे 9 पर्यंत ना? येस सर. हा, 10th आता आज होईल. 10th आज होईल. ओके, 10th संपेल आज. हा, 12th झालेला आहे. 13 आज होईल. 14 आज होईल. 15 आज होईल. 16 उद्या होईल. 17 उद्या होईल. 18 आज होईल. 19 आज होईल. 20 आज होईल. 21 उद्या होईल. 22 आज होईल. 23 पण आज. 23 काय ऍक्च्युली द्यायची गरज नव्हती बरं का. डायरेक्टेड स्क्वेअर रूट ऑफ 25.1 काय ते आन्सर डायरेक्टली बाय कॅल्क्युलेटर. डायरेक्टली कॅल्क्युलेट ना. हॅलो, Yes, sir. so why we add theory of approximation? कशाला करायचं ते सोल्युशन. ओके, देन 24 ते पण आज होईल. 25 पण आज होईल. 26 आज होईल. 27 आज होईल. 28 आज होईल. हा, म्हणजे बऱ्यापैकी आज संपेल. फक्त काय राहील मध्ये कुठला क्वेश्चन राहील तुमचा? 21 बरोबर का? 21 19 कुठला राहील? 21 19 17 16 17 4 टोटल 28 आहेत ना. 28 मध्ये 4 गेले. 16 19 17 आणि 11 किती? 1 2 3 4 5 सोडून तुम्ही 23 एक्झाम्पल आजच्या आज सॉल्व्ह करू शकतात. असाइनमेंट पण पूर्ण होते. पहा, हे असाइनमेंट पण पूर्ण होते. लक्षात? हॅलो, Yes, sir. ओके. त्यामुळे 23 क्वेश्चन आज तुम्ही सॉल्व्ह करू शकतात. हा, आणि असाइनमेंट सबमिशन लिंक आहे सेम जी आधीची आहे तीच आहे. ओके, प्रत्येकाने असाइनमेंट सेंड करा. शक्यतो सगळे असाइनमेंट 5चे 5 असाइनमेंट तुम्हाला जे दिल्यात कोणी सबमिट केले नसतील तर प्लीज सबमिट करा या वीकच्या एंड पर्यंत. म्हणजे 22-23च्या एंड पर्यंत सगळे असाइनमेंट सेंड करा, जेणेकरून मला टर्मवर्क तुम्हाला द्यायला पाहिजे. टर्मवर्क तुम्हाला 30 तारखेच्या आत मला युनिव्हर्सिटीला सेंड करायचं तुमचे टर्मवर्क आउट ऑफ 25. ओके, आउट ऑफ 25. त्यानंतर हॅलो सर. हा, बोला संकेत. हा सर, माझी फर्स्ट असाइनमेंट मला सबमिट करता आली नाही. म्हणजे मी आधी केली होती व्हॉट्सअपवर, पण फॉर्म मध्ये नाही करता आली. व्हॉट्सअपला सेंड केली ना तुम्ही? हा, हो, व्हॉट्सअपला नो प्रॉब्लेम. व्हॉट्सअप तुम्ही घेतलं ना, तुमचं रेकॉर्ड घेतलं ना व्हॉट्सअपचं. फक्त पहिली असाइनमेंट फक्त दोघांनी सबमिट नाही केलेली आहे. दोघांनी नाही सबमिट केलेली आहे. त्यांचं रोल नंबर वगैरे आहे माझ्याकडे. ओके, ते सांगेल तुम्हाला. ओके, ठीक आहे सर. त्यानंतर कोणाला हे सगळे सॉल्व्ह होतील. हे सगळं सॉल्व्ह होईल प्रत्येकाला. ओके, एवढं. त्यानंतर जस्ट वेट. हा, सगळ्यांना मार्क आले का मित्रांनो? सगळ्यांना मार्क आले का रे? Yes, sir.
Yes, sir. कोणी असं आहे का ज्याला mark आणलाय? मला सर 28 रोल नंबर 28 28. ओके ओके. आणखीन कोणाला? हा, पेपर खरंच अवघड होता का रे मित्रांनो? नाही सर. नाही. ही तुमचं समरी आहे. हा, त्याला मी माझ्या भाषेमध्ये काय म्हणतो? कुंडली म्हणतो. तुमची कुंडली आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला मार्क कळतात. ओके, युनिट टेस्टला किती पडले, युनिट टेस्ट 2 ला किती पडलेत, युनिट टेस्ट 3 जी होईल आता ह्या वीक मध्ये मी टाकेल, ISC 1 ISC 2. ओके, तर पहा कुणाला म्हणलं 28 ना? येस सर. ओके, प्रज्ञा 25 मार्क आहेत. हा, ओके. ओके. आणखीन कोणाला? सगळ्यांना मार्क आलेत? आणि कुणी राहिले का? पण आता हे जे अब्सेंट आहेत, गोसावी प्रतीक आहे, आलाय का? गोसावी प्रतीक आलाय का? रोल नंबर 22. काय फक्त लावून बसतात, पुढे जातात काय माहित. नाही आले, जाऊन द्या, सोडून द्या. ओके, जे अब्सेंट आहे ह्यामध्ये जे अब्सेंट आहेत, कोणी नाहीये ना गोसावी प्रतीक सोडून? ओके, सगळे प्रेझेंट आहेत. ओके, अब्सेंट राहू नका. अब्सेंट राहिला टेस्टला तर त्याचा परिणाम तुमच्या टर्मवर रिपोर्ट होईल. एखाद्याला जर 12 टर्मवर पडले आउट ऑफ 25 तर विचारू नका सर कसे आलेत ते. ओके, सो सगळ्यांचे मार्क कळले असतील. 29 इज द हायेस्ट. 29 इज द हायेस्ट फ्रॉम अदर डिव्हिजन. ओके, तर 28 पडले तिथे. चव्हाण अश्विनी कॉंग्रॅट्स, चौगुले साखरे कॉंग्रॅट्स. त्यानंतर इथं आणखीन कोणाला पडले 27, जावेद प्रज्ञा. ओके, कॉंग्रॅट्स. नंतर दीक्षाला पण पडलेत, कॉंग्रॅट्स. चांगले आणखीन पडू शकतात तुम्ही. त्यानंतर इथे 28 रितेश कॉंग्रॅट्स. तर इथे गाडगे अक्षयला पण पडले 29, चांगले, अभिनंदन. त्यानंतर इथे कोरे स्नेल 28. स्नेल असं होत नाही ना, तुम्ही तिघी एकत्र बसत नाही ना एक्झामला? स्नेल नाही सर. आहे ना? हा, नाही नाही, कसं जवळ असल्यामुळे विचारलं, बाकी काय नाही. हा, त्यानंतर इथं काय, जानकर ज्ञानेश कॉंग्रॅट्स 29. 31 मार्क कुठे गेला चेक करा बरं का. कल्डोने 27 चांगले पडलेत. हा, सगळ्यांना चांगले पडलेत बरं का, डोंट वरी. रोंगे पूजा चांगले पडलेत. त्यानंतर इथे शिंदे माधुरी 29 गुड. त्यानंतर यादव वैष्णवी गुड. त्यानंतर शिंदे दिग्विजय गुड, शिंदे पवन गुड. सगळ्यांना जवळपास चांगले पडलेत, असं नाही म्हणत मी. हा, पेपर आता एक का लक्षात आलं ना तुम्हाला आता? हॅलो, की आपल्याला काय म्हणत मला तुम्हाला, एक जस्ट वेट. चॅट कोणी केलंय? कोणी चॅट केलं का रे? येस मेहक, चॅट क्लिअर झाले म्हणून म्हटलं, माझ्याकडे आलं नाहीये. मेहक, हॅलो, मार्क आले का मेहक तुम्हाला? ओके ओके ओके, जस्ट वेट. मला परत ओपन करावं लागतंय, क्लोज केले मी ते. जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जॅकोबियन शेवटच होता ना? हॅलो, ओके ओके ओके. नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट. राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट. Errors and approximation. Errors and approximation. So first of all, we see the example on errors and then we go to the approximation. Okay. Actually, approximation मध्ये फक्त MCQ बेस पाहिलं तरी चालेल, कारण की मोठे मोठे एक्झाम्पल सॉल्व करायची गरज नाही. हाऊ टू फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ 25.1, हाऊ टू फाइंड स्क्वेअर रूट ऑफ 12, हाऊ टू फाइंड स्क्वेअर रूट ऑफ 10, हाऊ टू फाइंड approximate value of something f of 0.999 if function is given.
Okay, there is no need to find because this is all are the theory based question. आपण फक्त काय करू एमसीक्यू बेस पाहू ना ते, कारण की एवढं लांब जायची गरज नाही. पडलं तर आपण पाहूया. आज आपलं कंटिन्यू 2 लेक्चर आहेत, पाहूया किती होत आहे ते. So we just see the errors and approximation. Okay, so we just see the concept of the errors. So if z is a function of xy, if z is a function of xy, okay, if z is a function of xy, that is a function of xy, then we may have so what is total derivative? What is total derivative? What is total derivative? What total derivative? Suppose z is a function of x, so we calculate that dz by dx. Dz by dx. So how we calculate dz by dx? Okay, if z is a function of xy, how we calculate dz by dx for total derivative? Yes. Yes. Is dou z by dou x, because z is a function of two variable x and y, into dx by dx plus dou z by dou y into dy by dx. So from this concept, just multiply by dx throughout the equation. We got that dz is equal to dou z by dou x into dx plus dou z by dou y into dy. So this is total differentiation. So same concept we apply for the errors. Just we take that notation असं घेतलं तरी चालतं, as it is घेतलं तरी चालतं, or we take that the notation, we take the notation like this, delta. काय घेऊया? Delta. So delta z is equal to, just we instead of this capital D, we can take delta for the error. So delta z is equal to dou z by dou x into what? Into what? Into what? Hello? Into what? Delta x plus dou z by dou y into what? Delta y. Delta y. Okay, so this is the formula we for the errors or approximation. Error साठी म्हणा किंवा approximation म्हणा. Okay. So here delta x, delta y and delta z are known as, पावर का हे जे पेज आहे ते पेज खूप महत्वाचं आहे. ते तुम्हाला कुठे विचारतायत? ऑनलाइन मध्ये एमसीक्यू बेस विचारतील. ओके, here delta z, delta x, delta y, delta z, delta x, delta y, delta z are known as actual error in xy and z. Okay, actual error in x, y, z respectively. X, y, z respectively. काही पुस्तकामध्ये हा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय, और काही पुस्तकामध्ये जर तुम्ही गेला तर ह्या डेल्टा झेड लाच काय म्हटलंय? dz dou z by dou x dx और dou z by dou y कॅपिटल म्हणजे कोऑर्डिनेट डेरिव्हेटिव्ह dy. ओके, काय ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे. वी टेक वन नोटेशन. There is 3 type of error. One is the actual error, second is relative error, and third is percentage error.
Now just multiply with delta x by x. Now delta x by x. बरोबर का पुढची एरर. Delta y by y and delta z by z are known as a relative error. Are known as a relative error in x, y and z. पहा याच्यावरती एक ऑप्शन ऑनलाईन क्वेश्चन आहे. रिलेटिव्ह एरर वरती एक ऑनलाईन क्वेश्चन आहे. पहा 2 तर क्वेश्चन इथे सॉल्व्ह झाले आणि वरच्या एक टॉपिक वरती ऑनलाईन क्वेश्चन आहे. 3 क्वेश्चन इथे सॉल्व्ह झाले. नेक्स्ट, जर प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करा 100 ने, so 100 delta x by x, 100 delta y by y and 100 delta z by z are known as percentage error. In x, y, z, x, y and z. पहा पहिली एरर कुठली आहे? ऍक्च्युअल एरर. ती म्हणजे कशी असती नॉर्मली डो एक्स म्हणजे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय, डेल्टा झेड. नंतर काय? रिलेटिव्ह एरर. नंतर काय? Percentage error. So these 3 type of error we have seen. Okay, just write down. झालं लिहून? हॅलो, लिहून झाले का? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, okay. We go to the next. We go to the next. सगळं लिहून झालंय? कोण राहिलंय का? Yes, sir. झालं. Okay, okay. Just we now see the example. The 3 type of error. One is actual, relative, and percentage. We write the first example. Just wait. We have connect the external keyboard. Just wait. Okay. So 3 type of error. One is the what?
actual error. Actual, relative, and percentage. Percentage. Actual, relative, and percentage. Okay, now write down the example. Example first. कॉलेजमध्ये कसं सगळा सेटअप असतो, तिथं जरा प्रॉब्लेम येतो. In calculating, madam, in calculating the volume of a right circular cone, right circular cone, volume of a right circular cone, errors of 2% and 1% are made in measuring the height and radius of a base respectively. Then find the errors or error in the calculated volume. Find the error in calculated volume. Question mark. Okay. Solution part. In the calculated volume or in the calculating value of a right circular cone, errors of 2%, 1% are made in the measuring. Errors of 2% and 1% are made in the measuring the height and radius. The height and radius of base. The height and radius of the base, respectively. Okay. So we just simplify this concept. So tell me, first of all of you know that cone. What is the cone? Yes, what is the cone? Everyone know this cone. Okay. लहानपणापासून आपल्या घरच्यांनी बर्थडेला आपल्याला कोण घातला असेल, बरोबर ना? डोक्यामध्ये घातलाय का नाही बर्थडे? ओके. तर कोण, शंकू कसा असेल कोण? हा, आपल्याला नेक्स्ट इयरला पाहायचा आहे कन्सेप्ट, त्याच्यामुळे मी डिटेल मध्ये जात नाहीये, किंवा 12वीला तुम्ही पाहिला असेल. सो दिस टाइप ऑफ कोन, बरोबर, ह्याला कोण म्हणतात. त्याचा बेस काय आहे? व्हॉट इज द बेस? दिस इज द बेस. व्हॉट इज द बेस? हा झाला बेस तुमचा, बरोबर ना? हा बेस आहे. बेस काय याचा? सर्कल आहे. बेस काय? सर्कल आहे. बेस काय आहे? सर्कल. ओके. बेस सर्कल आहे. हा झाली हाईट आणि ही झाली रेडियस. हा आर आणि एच दिलेला आहे. हाईट अँड रेडियस दिलेला आहे. ओके. कोण काय असतो? दिस इज नथिंग बट फिक्स पॉइंट that is called as origin. This is nothing but guiding curve. This is nothing but your projector line and all this thing, and how we make that cone we see on next year. Okay, next semester or next year ला आपण पाहूया.
मग मला सांगायचं व्हॉल्यूम का असेल रे? चला, एनीवन, व्हॉट इज व्हॉल्यूम ऑफ कोन? व्हॉट इज व्हॉल्यूम ऑफ कोन? एनीवन, व्हॉट इज व्हॉल्यूम ऑफ कोन? यस, एनीवन, व्हॉट इज 1 by व्हॉल्यूम? 3 pi r square h. काय काय काय? 1 by 3 pi r square h. ओके, 1/3 Pi r square h. okay, very good. 1/3 pi r square h. Okay, so this formula is important. जो आपण घेणार आहे, काय विचारले? व्हॅल्यूम विचारलं, हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे. आपल्याला कोण कसा आहे, काय आहे, that is not matter. Okay, so we just solve the example right on. Let R and EH are the base. Let R and EH are the base, radius and height of the base and height of the cone. Okay, let R and EH are the base, radius and height of the cone. Okay, so from this काय लिहू शकतो आपण? Its volume, त्याला काय नोटेशन देऊ? व्हॉल्यूमला V देऊ. Its volume V is given by V is equal to 1/3 pi r square h. इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे? कोणाला काय अडचण? No, sir. इथपर्यंत क्लिअर आहे? कोणाला अडचण? No, sir. Okay, okay. Now we see what is the given. We are given the two type of error. One error is 2% and one error is 1%. 2% कशाची एरर आहे? 2% कशाची एरर आहे? Height. आणि 1% Radius. ही माहिती आहे. दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. Now how we solve this example? Now आपल्याला काय पाहिजे? आपल्याला पाहिजे पर्सेंटेज एरर. डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा वाय अपॉन वाय, डेल्टा झेड अपॉन झेड. मग एक्सच्या ठिकाणी काय येते? एक्स वाय झेडच्या ठिकाणी काय आहे? यस, आर एच HP. आणि व्ही, ह्या तीन गोष्टी आहेत. मग आपण काय करूया? पहिल्यांदा डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएट करण्यासाठी टेक लॉग ऑन बोथ साइड. टेक लॉग ऑन बोथ साइड. सी बर का? लॉग ऑन बोथ साइड. So we just take the log V, then log of 1/3 pi r square h. Now use the property of logarithm. So what is the property of logarithm? Log a into b. कसं लिहू शकतो? Log A plus log B. Okay, very good. We use the property log a log pi plus log r square plus log h. Clear everyone? So what is the constant in that? याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काय रे? याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काय? कॉन्स्टंट काय? Log 3 and log 3 म्हणजे 1/3 आणि पाय, त्या दोन्हीला एकत्र घेतलं चालतं. log pi/3 घेतलं तरी चालतं. Instead of this we are take just log of pi/3. Now we clear this. Okay, now we just simplify again. So we got that log v equal to, जे कॉन्स्टंट आहे ते एकत्र घेऊ. log of pi/3 घ्यायची गरज नाहीये. प्लस 2 times log r plus log h. Now we differentiate. So differentiate. What do you get the answer? Would differentiate log v. Log v चा differentiate करणार. What is the derivative of log v? 1 upon v into dv. पण dv च्या ठिकाणी आपण काय घेणार इथे? Instead of dv, what do you take? Instead of dv, 1v dv ना. d च्या ठिकाणी काय घेणार येते? What is, do we take the d in terms of d? What do you take? Delta na. In terms of d we can take delta. Clear? Hello? yes, Yes, sir. Delta v plus
What is the derivative of pi by 3? 0 plus 1 upon r delta r plus 1 upon h delta h. So what do you get the answer? Is delta v upon v plus 2 times delta r upon r plus delta h upon h. That we have find. Now, this is nothing but what? We can't calculate relative error. We need a percentage error. Na? We need a percentage because we need a percentage. So what do you take? Multiply. 100. Multiply. by 100. Multiply 100. So multiply by 100. We get. When you multiply by 100, we got 100 delta v by v is equal to 2 times 100 delta v by v plus 100 delta h by h. But we know that. Delta तर r. R आहे R आहे तिथं. Okay. Printing mistake. We know that. What do you know that? 100 delta r by r. 100 delta r by r कितने रे? Yes. 100 delta r by r कितनी? Yes. 1. 1%. 1%. Is 1%. And 100 delta h by h जिथे दिलेला आहे पहा 2% are measuring height and 1% are measuring radius. So 100 delta h by h is what? 2%. So just we put the value, we got that 100 delta v by v. There is no need to write on percent because it is already in 100. Na? So what is that? 2 times. What is the radius? 1 plus 2. So to get that 2 plus 2 is 4. So what is the error? So percentage error in volume is kitne? 4. Now we write down here 4%. Everyone clear this? Hello? Yes, sir. Okay, sir. very good. So write down. Any problem, please ask me. I don't know. Open the door. Here the. Okay, any problem? Please ask me. झालंय का रे? 1 minute, sir.
Riddhi? Riddhi? Here. Yeah. Okay. झालं सगळ्यांचं? हॅलो? येस सर. पुढच्या एक्झाम्पल कडे जायचं? Yes, sir. पुढच्या एक्झाम्पल Yes, कडे हॅलो? सर त्याचं टू कसं आलं सर? येस आदित्य? टू कसं आलं सर? लास्ट थर्ड स्टेप. कुठली मला आवाज कमी येतो तुझा सांग मला. हा आता बोला. ऑर्डर मी आवाज. हा. 100 डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू 2 into 1. ते टू कसं आलं सर? हा जो टू म्हणताय का हा म्हणजे हा टू म्हणताय का? हो सर, हो सर. हा टू ऑलरेडी इथे येणार आहे मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये. हा टू ऑलरेडी मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये आहे ना. ह्याची व्हॅल्यू काय आहे आपली 1 आणि ह्याची व्हॅल्यू काय 2. मग हा ऑलरेडी मल्टिप्लाय फॉर्म मध्ये. आलं लक्षात आदित्य? येस सर, येस. ओके. जाऊ का पुढच्या पेजला का राहिलंय कोणाचं? झाले सर. झाले सर. ओके ओके. जाऊ पुढचं एक्झाम्पल देऊ? येस सर. Okay, right on second example. The deflection at the center. फक्त एक्झाम्पल मोठे रे, बाकी काय नाही. हे सोल्युशन सोपं आहे. बरोबर आहे ना? अरे बरोबर आहे का? येस सर. एक्झाम्पल फक्त खूप मोठं आहे. The example, sorry, the deflection at the center of a rod of length. काही स्पेलिंग मिस्टेक होत असेल तर प्लीज इग्नोर. चेक करा तुम्ही. Of length L, okay, L घ्या, and diameter D, supported at its ends, loaded. हाँ बोला. At its loaded at the center with a weight W, varies as W into L cube into D raised to minus 4. आलं लक्षात? WL cube D raised to minus 4. हा इक्वेशन काय? WL cube D raised to minus 4. Okay, full stop. What is the percentage increase? What is the percentage increase in the deflection? Corresponding to the percentage increase
What is the percentage increase in the deflection corresponding to the percentage increase in W, L, D of 3, 2, and 1 respectively. Okay. Okay. The deflection at the center of a rod length L and diameter D diameter D supported at its ends and loaded at the center with weight W varies as what? W L cube and D raised to minus 4. What is the percentage increase in the deflection corresponding to the percentage increase in WLD of 3, 2, 1. Okay. So solution हे तुम्ही सॉल्व करायचं मी फक्त तुम्हाला हिंट देतोय करताना. So first of all we make the formula. So D varies आहे बरं का, कॅपिटल डी आपण कॅपिटल डी म्हणूया कारण की पर्सेंटेज इंक्रीज इन डिफ्लेक्शनला काय म्हणू आपण कॅपिटल डी. सो कॅपिटल डी व्हॅरीज WL cube D raised to minus 4. This we add. So D is equal to, so we add constant of proportionality. What is that? K times WL cube D raised to minus 4, where K is Constant of proportionality. constant of proportionality. सॉल्व करू शकतात तुम्ही? हॅलो, पुढे सॉल्व करू शकतात का? हॅलो, अरे पुढे सॉल्व करू शकतात का रे? हॅलो, Yes, sir. चला स्टार्ट करा. काय करणार तुम्ही? काय करणार? Taking log. Okay, very good. Take log on both sides. So start, tell me the answer, final answer in chat box. मला chat box मध्ये final answer सांगा. Okay, I am waiting for your answer. I'm waiting for your answer. Tell me your answer. What is your exactly answer?
Very good, very good. Pawan, good. Anuja, good. Reshma, please check your calculation, Reshma. Shiv Prasad, good. Priyanka, good. Sakshi, good. Anuja, good. Abhijit, please check your calculation, Abhijit. Abhijit Babar, please check your calculation. Ranjit, please check your calculation. Shivani, good. Prasad, good. Purva, good. Mahek, please check your calculation. Mahek, what is wrong with your calculation? Please check. Okay, Vaishnavi, check. Please check your calculation, Vaishnavi. Vaishnavi, check. Please check your calculation, Vaishnavi. Yes, Pragati, good. Good. Yes, yes, good. पर ज्याला कैलकुलेशन चेक कर देने चेक करा निकिता गुड वैष्णवी महक देन रंजीत सरोले देन अभिजीत and Reshma, check your calculation. Rest of people, yes. Ashwini Chavan, check your calculation. Madhuri, good. Pranali, good. Ashwini Chavan, please check your calculation. Reshma, no, wrong, Reshma. I don't know what is exactly mistake. Abhijit, wrong. Again, wrong. तुम्ही एक एक कमी करत चाललाय. अरे एक आधी तुमचं काहीतरी आलं त्याच्यात एक कमी केलंय. बा एक कमी करत चाललाय. चेक करा कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित. Yes, what about the other people? Check. Yuvraj, good. We directly solve log D is equal to capital D is equal to log K plus log W. Yes, Ayesha, good. Ashwini, now it is right. Ashwini. Shubham, good. Log W plus 3 times log L minus 4 times log D. Just differentiate, we got that delta D by D 0 plus delta W by W plus 3 times. Yes, make wrong. Make it's wrong. Vaishnavi, good. Now it's right, Vaishnavi. Chaitrali, good. Delta L by L minus 4 times. Yes, Anurag, good. Answer, good. Ranjit, now it is right, Ranjit. 100 D by D. Okay, just multiply 100 delta D by D, 100 delta W by W, then plus 3 times 100 delta L by L minus 4 times 100 delta D by D. Yes, Reshma, now it's right, Reshma. Naneshwar, good. Okay, so 100 delta D by D. So what is the given? WLD respectively 3, 2, 1. So 3 plus 2 plus 1. So what do you get the answer? 3 plus 6 minus 4. So 100 delta capital D by D is equal to 6. 9 plus 4 is 5. So percentage error in deflection is 5%. Yes, Mahek कुठं चुकलं चेक करा Mahek. Mahek कुठं चुकलं चेक करा. रेश्मा कुठं चुकलं होतं? रेश्मा कुठं चुकलं होतं? हॅलो. हॅलो हा बोला कुठे चुकलं होतं? सर तिथे 2 च्या जागेला 3 केलं सर मी तिथे. बरं बरं ओके ओके. अभिजित कुठे चुकलं होतं अभिजित? कॅल्क्युलेशन मध्ये सर. ओके स्मॉल फॉर्म मिस्टेक नका करत जाऊ. अश्विनी सुरुवातीला 10 कसं आलं तुम्ही ऍड केलं का सगळं? अश्विनी मायनस साइन विसरला होता काय? हा सर. ओके. वैष्णवी सर 3 ला 2 केले होते. बर आणि रणजित
रणजित हा आता पहा. हा ओके रणजित, लक्षात घ्या इथे मी आहे, फायनल एक्झामला कोण आहे? काय नाही सर, आहे की शेजारी मित्र आमचे सांगायला, आहे ना? त्यांचं पण चुकलं तर ओके, त्याच्यामुळे शक्यतो कॅल्क्युलेशन चेक करताना व्यवस्थित करा. जाऊया पुढे, जाऊ का पुढे? येस सर. ओके. Yes, sir. Third one, write down third example. The resonant frequency in a series is given by in a series is given by f is equal to 1/2 pi 2 times pi आणि हा बाहेर square root of LC 2.2 pi square root of LC. If measuring capital L and C are given by 2% and -1%, 2% and -1% respectively. 2% and -1% respectively. Okay. हाँ करा की जॉइन तो कंटिन्यू 2 तास आहे. हाँ find the percentage error in calculated value of f. चला I want answer. चला पटकन कोण सांगते पाहूया, करू शकतात? हॅलो, अरे करू शकतात का? हॅलो, करू शकतात का? येस सर. हा मग करा ना. हा चला पटकन, रिस्पॉन्स देत नाही लवकर. काय साक्षी, बाकीचे लोक रिस्पॉन्स देणार, नुसतं ऐकतात, काय करतात काय माहिती. साठे, पृथ्वीराज साठे, एक काम करा आता, थांबा 1 मिनिट थांबा, तुम्हाला मी सांगतो. यांचं लिहून झाल्यानंतर तुम्हाला मी स्क्रीनशॉट काढला, थांबा 1 मिनिट. हा बाकीचं झालं का रे? क्वेश्चन सॉल्व्ह झालाय का? लिहून झालाय सगळ्यांचं क्वेश्चन? येस सर. ओके ओके, पहा आता. हा मॅडम, बुधवारी ठेवा, बुधवारी नको, गुरुवारी ठेवा, गुरुवारी 22 तारखेला. हा हा पहा, पृथ्वीराज स्क्रीनशॉट घ्या पहिल्या पेजचा. हा घेतला सर. दुसऱ्या पेजचा घ्या. हा घेतला सर. हा घेतला. ओके, सॉल्व. ओ व्हेरी गुड पवन, व्हेरी गुड. पण चुकले पवन, ते चुकले पवन, चेक कर कॅल्क्युलेशन पवन. हॅलो सर मायनस साइन राहिलं. आता कसं बोलला, व्हेरी गुड. तर राईट, हा इट्स राईट. यस महक, राईट, गुड महक, इट्स राईट. फटाफट अदर पीपल फास्टली, चला. हा जे पटकन उत्तर देईन त्याला मी प्राइज देणार, माहिती का? जे पटकन उत्तर देईन त्याला प्राइज देणार मी 12 वाजता. जे पटकन उत्तर देईल त्याला मी 12 वाजता प्राइज देणार आहे. प्राइस काय माहिती का?
घरी फक्त तुम्ही हा नाही अनुजा चुकले अनुजा शिवप्रसाद राईट अनुजा इज स्ट्रॉंग ऑन अनुजा प्लीज चेक युअर कॅल्क्युलेशन अनुजा यस माधुरी गुड डायरेक्ट लिहिलं चालेल का रे लॉग ऑफ 1/2 पाय प्लस म्हटलं चला असं मॉडिफाय करू शकतात 1/2 पाय L raised to -1/2 C raised to -1/2 बरोबर आहे का हा LC वरती येईल यस गुड प्रणाली यस साक्षी इट्स गुड राईट नाउ वी राइट डाउन दैट -1/2 log L -1/2 log C now just we write down 100 df by f -1/2 100 dl by L -1/2 100 dc by C so 100 df by f काय रे 100 df by f काय काढायचंय 100 df by f काढायचंय yes संध्या गुड शिल्पा गुड रंजित गुड so what you get that -1/2 100 dl by L दिलेला आहे तो किती आहे 2 -1/2 100 L by L 100 C by C दिला तो किती आहे -1 so we got that 2 get cancel -1 minus minus plus 1/2 so what is that is -1 plus 1/2 we got the -1/2 that is a -0.5 so we got that percentage error in F is -0.5%. -0.5%. अनुजा पुढे चुकलं होतं अनुजा येस सर सर मी ते खाली घेतलेलं सर ओके नो प्रॉब्लेम लॉग खाली घेतलं होतं का हा मग लॉग खाली घेतलं नो प्रॉब्लेम मग त्याचं तुम्हाला लॉग ऑफ 1 मायनस लॉग हा होईल ना रे बरोबर आहे का हा तरी चालते ना मग तसं नाही करताय सॉरी हा तसं करू शकता तुम्ही तसं करू शकता पण पुढे तुम्हाला परत ते मॉडिफाय करावं लागेल हा मायनस साइन मॉडिफाय करावं लागेल त्यामुळे 0 हा तसं चालतं बघ कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करावं लागते ना हा ओके श्रुती येस सर आलं का आन्सर हा सर 1 मिनिट आणखीन आन्सर यायचंय का मागचं पण टाकलं नव्हतं आत्ताचं पण टाकलं नाही का टाकलं त्याच्या आधीच सांगतो सर हो आन्सर तुमच्या समोर आहे ओके नेक्स्ट झालंय का येस सर ओके फोर्थ वन what are the fourth one the period T capital T of a simple pendulum is capital T is equal to 2 pi into square root of L upon G. 2 pi into square root of L upon G. Find the maximum error in T due to possible error of 1% in L and 2.5% in G. Now tell me what is the percentage in T? Yes, tell me the answer. What is the percentage in T? Tell me the answer. Shruti, I want your answer fast first. पटकन तुम्ही आन्सर सांगा श्रुती येस सर
हा दिशा तुम्ही पण सांगायचंय. आणखी कोणी? प्रज्ञा तुम्ही पण सांगायचंय. अनुराधा रोल नंबर 11 तुम्ही पण सांगायचंय. प्रतीश रोल नंबर 14 तुम्ही पण सांगायचंय. आशिष बोराडे रोल नंबर 15 तुम्ही पण सांगायचंय. तुम्ही सांगितलं नाहीये. रोल नंबर 16 भार्गव डाके. 18 अभिजित देखणे तुम्ही पण सांगायचंय. नाही पवन चुकलंय पवन. हा मला पवन द्या एक्झाम्पल मी बरोबर दिलंय का? 1% and 2.5%. 2 into square root of L upon G. Yes. नाही चुकलंय पवन ते. असेच आहे काय? आन्सर कॅल्क्युलेशन yes, Bhargav, it's right, Bhargav. But rest of people is wrong. Nikita, wrong one. Ashwini, it's wrong one. Shivani, it's wrong one. Pawan, it's wrong one. Madhuri, it's wrong one. Check your calculation, Madhuri. Yes, Sanket, it's right. Mehek, it's right. Nikita, it's wrong one. Ashish, right. Ganesh is right. Ranjit, it's right. Sakshi, wrong one. Reshma, it's right. Vaishnavi, थोडंसं चुकलं. Check करा calculation. Priyanka, it's wrong one. I don't know how it is minus 1.5. साइन चुकताय तर तुम्ही मित्रांनो. मी चुकलोय. थांबा आधी पाहून तुम्हाला. हा ओके ओके बरं. हा चला कोणीतरी मला सांगू शकतं का? ओके बस बस बस. कोणीतरी मला सांगू शकतं का? संस्कृत चुकलंय ते. कोणी सांगू शकतं का? 2.25 कसं आलं तुमचं? येस एनीवन? कोणी सांगू शकतं का 2.25 कसं आलं ते? येस एनीवन? His answer is 2.25. How it is answer we got? Yes, anyone? Please tell me. Yes, anyone? Please tell me. कोणी ज्यांचं 2.25 आन्सर आले त्यांनी सांगा. ज्ञानेश, प्रणाली, पेन. कोणीतरी एकाने जरा पटकन पुढे या, सांगा पटकन आन्सर. 2.25 कसे येत आहे? बरोबर आहे तुमचं आन्सर, पण कसं येतं ते सांगा. येस रेश्मा, रणजित, आशिष पटकन सांगा 2.25 कसे येते ते? का पुस्तकातलं कॉपी पेस्ट केलंय? हॅलो हॅलो. L raised to 1/2 NR आणि G raised to -1/2. बर केलं आपण. 100 डेल्टा टी अपॉन टी येणार. हा झिरोच येणार आहे. ओके जस्ट वी आर वेट. लॉग ऑफ टी log 2 pi plus 1/2 log L minus 1/2 minus 1/2 log G. सिम्प्लिफाय केलं ह्याचं आन्सर येणार आहे तुमचं 100 डेल्टा टी अपॉन टी. हा झिरोच येणार आहे. 1/2 100 डेल्टा एल अपॉन एल मायनस 1/2 100 डेल्टा जी अपॉन जी. ओके पर्सेंटेज एरर 1%. याची व्हॅल्यू टाकली 1, याची व्हॅल्यू टाकली 2.5. तुमचा आन्सर येत आहे 1.5 divided by 2 is 0.75. So how we got the 2.25? Yes, please explain me. Please explain me how we got the answer 2.25. How we got the answer 2.25? Please explain me. बोला जी.
लेक्चर याला कंटेंट 2 दिलेत तुम्हाला फिजिक्स नाही रे फिजिक्स आहे शनिवारचं टाइम टेबल फॉलो करायचं आहे भाऊ तर मायनस येणार ना शनिवारचं टाइम टेबल फॉलो करायचं आहे मायनस येणार ना मायनस येणार ना? that is the minus answer but how it is got अरे दुसरं टाइम टेबल हे शनिवारचं फॉलो करायचं शनिवारी फिजिक्सचं टाइम टेबल आहे चेक करा सर हॅलो सर जस्ट वेट पवन जस्ट हा बोला आता पहा यात चूक काय झाली आहे हा मायनस minus ते सोडून द्या हो ते सोडून द्या त्याचं नाही म्हणत मी हे आन्सर चुकलेलं आहे सर ते हॅलो सर 2.5 येस वेट पवन 2.25 ज्यांनी मला त्यांनीच बोलायचं फक्त आता 2.25 ज्यांनी मला आन्सर पाठवलं त्यांनीच बोलायचं फक्त हा. कसं आन्सर आहे 2.25 चला पटकन बोला 2.25 डिवाइड म्हटल्यावर मायनस लॉग आणि मायनस प्लस व्हायला पाहिजे ना हा ते डिवाइड आहे ना जी हा जी डिवाइड आहे बर मग मायनस येणार आणि ते मायनस प्लस व्हायला पाहिजे ना. हा सर ते 2.5 मायनस मायनस 2.5 घेतल्यामुळे चुकलंय सर. हा बोला पटेल असं मायनस 2.5 घेतल्यामुळे चुकलंय. -2.5 पुढे घेतलं -2.5 प्लस 2.5 घेतलंय सर आम्ही घेताना घेतलं मायनस जी डिवाइड लावला त्याच्यामुळे ते मायनस आतापर्यंत डिवाइड किती आले 2 टर्म आले ना डिवाइड त्या ठिकाणी आपण थोडी मायनस घेतलंय यस रणजित गणेश कल्डोने आशिष बोराडे चला आशिष बोराडे सांगा मला 2.25 कसं आलं ते सर आम्ही मायनस घेतलं त्यामुळे अरे ते मायनस घेतलं ते मायनस बरोबर आहे ते मायनस घेतलं ते बरोबर आहे हा तिथं मला फक्त कारण पाहिजे मला फक्त रेश्मा तुम्ही बोलू नका फक्त रेश्मा मला मायनस घेतलं ते बरोबर आहे मला त्याचं कारण पाहिजे तुम्ही स्टेटमेंट नीट ऐकलेलं नाहीये एक्झाम्पल सांगू का तेवढं सोपं नाहीये एक्झाम्पल आहे हे म्हणजे याचे काय आतापर्यंतचे तुम्हाला असं वाटतं की अगदी सिंपल एक्झाम्पल आहेत मित्रांनो लक्षात घ्या ओके लक्षात घ्या द पिरियड ऑफ द टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी 2π म्हणजे पेंडुलमचा जो पाथ असतो बरोबर ना अशा प्रकारे जाणार ना इथून इथे एवढंच फिरणार ना ते याच्या बाहेर तर असं काय गोल चक्कर मारून येणार नाहीये त्यांनी काय म्हटलं फाइंड द मॅक्झिमम एरर मग आपल्याला काय यस प्रणाली सिंपल पेंडुलम आहे ना तिथं मग सिंपल पेंडुलम आहे ना I want that answer. Why is minus 2.5? 2.25 answer is right. No problem. 2.25 is right. 100% ये बरोबर आहे from this example. This is simple pendulum. So we just write down one statement here. T will be the maximum. T will be maximum when one error is positive. When one error is positive and other error is
निगेटिव्ह. Other error is negative. Okay, so you take L आणि काय दिला त्यांनी? असं का सर? हा बोला. बोला, बोला. सेंटेन्स असं का पण? अरे ऑब्विसली जी म्हणजे काय मित्रा? जी म्हणजे काय? Acceleration due to gravity. ग्रॅव्हिटी. तर ग्रॅव्हिटीला अपोजिट करणार ना? हॅलो, मी प्लीज एक्स्ट्रीमली सॉरी, मी मेकॅनिक्स शिकवणार नाही तुम्हाला एरर. ओके, ग्रॅव्हिटीला अपोजिट करणार का नाही? हॅलो, येस सर. येस सर. मग ग्रॅव्हिटीला अपोजिट करणं म्हणजे एक टर्म तुम्हाला निगेटिव्ह घ्यावा लागेल का नाही? येस सर. निगेटिव्ह घ्यावा लागेल. लेफ्ट टू राईट आणि राईट टू लेफ्ट एकदा अपोज करणार, एकदा इन द सेन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी पण राहणार ना, त्यामुळे कॅन्सल होणार की त्याचा इफेक्ट. सिंपल पेंडुलम फक्त एकदाच आपल्याला घ्यायचं, एक एरर काढायची त्याची. दॅट्स यू फाइंड एरर. आपल्याला Yes, पूर्ण sir. काढायचं नाही. दॅट्स यू फाइंड एरर. सेवन सिंपल पेंडुलम, वन सिंगल फक्त. सो व्हाट दॅट एरर इज 100 delta t upon t. Here we take 1/2 and here we take 1 and here we take for the gravity minus 2.5 and total answer is 2.25. Total answer is 2.25. Okay, clear one? Hello. Hello. अरे क्लिअर झालं का मित्रांनो? हा सर. येस. ओके ओके, व्हेरी गुड. ऍक्च्युली द फॉर्म्युला फॉर द जीचा फॉर्म्युला असतो, तो एक फॉर्म्युला आहे त्या जी ठिकाणी, त्याला आपण जी डॅश म्हणून, हा जो जी आहे त्याला ठिकाणी जी डॅश म्हणतो. फॉर्म्युला असा असतो जी इंटू आर डिवायडेड बाय आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर, हा फॉर्म्युला असतो. ओके, आणि तो फॉर्म्युला पुट केल्यानंतर आपलं एक्झॅक्टली आन्सर कुठल्या पण सिंपल पेंडुलम कुठलं पण असेल, ते निगेटिव्ह घ्यायची गरज नाही. जस्ट वी पुट द व्हॅल्यू हिअर, वी गॉट द आन्सर. आन्सर वन. आदित्य, आन्सर वन म्हणजे मला नाही कळालं. आदित्य, येस सर. आन्सर वन म्हणजे मला नाही कळालं. हा सर, तुम्ही स्टेप सोडून आन्सर 1 आलते सर, म्हणून. स्टेप वाईज कुठं आलं? सर हे का सर 1/2 आणि इंटू 1 हे सगळं मी स्टेप वाईज करत गेलो ना सर. 2.5 आलं नव्हतं माझं, 1 आलंय सर. तुझं वन आलतं काय? हो सर. मग 1/2 कॉमन काढणार आहे. 1/2 कॉमन काढला, काय राहिला आतमध्ये ब्रॅकेटमध्ये? 1 + 2.5 म्हणजे 3.5 झाला. 3.5 डिवाइड बाय 2. 3.5 डिवाइड बाय 2 आन्सर काय आला पाहिजे? 1 पॉईंट ना? 1 येस सर. 2.5. 1 पॉईंट ना? 1.75. 1.75 ना, मग 2.25 कसं आलं? 1.75 इज द आन्सर. 1.75 is the answer. Sorry. 1.75 is the answer. Sorry. Negative. 1.75 percentage. हाँ अपन लोग पानी हाँ अपन लोग कुछ करो पैसा
जाऊ पुढे पुढच्या पेजला जाऊ. हॅलो. Yes, sir. Okay. Now write on the next one, fifth one. The focal length of a mirror, from the formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 2 upon f. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 2 upon f. So find the percentage error in f if u and v are both in error by 2%. In error by 2%. Okay. So write down. Now solve this example. लॉग घ्यायची गरज आहे का रे मित्रांनो? लॉग घ्यायची गरज आहे का? कारण की ऑलरेडी ते सेपरेट फॉर्म मध्ये डायरेक्टली काय घ्या 2%. काय घ्या डेरिव्हेशन डेरिव्हेटिव्ह घ्या. गरज नाही कारण की याच्या आधीचे एक्झाम्पल सेपरेट फॉर्म मध्ये नव्हते त्यामुळे लॉग घेत होतो. सो डायरेक्टली डिफरन्शिएट. सो डिफरन्शिएट दिस टर्म फॉर derivative of 1 upon f minus 2 upon f square into delta f minus 1 upon v square delta v minus 1 upon u square delta u. Okay, just we simplify this term. Just we simplify, multiply by minus sign throughout the equation. Multiply by minus sign from throughout the equation. We got that 2 upon f into delta f by f. Multiply minus sign ना हा माइनस ने मल्टीप्लाई केला हा माइनस माइनस का होणार प्लस होणार. इथून 1 upon v कॉमन निघेल. डेल्टा v upon v multiply by minus sign 1 upon u delta u by u. Now multiply by 100. Our usual step, usual process. What is usual process? Yes. Multiply by 100. So when you multiply by 100, we got that 2 upon f. 100 delta f by f is equal to 1 upon v. 100 delta v by v minus 1 upon u. 100 delta u by u. So what is 100 delta v by v? For delta v by v is 2%, and delta u by u, that is both are given is 2%. Just we have put the value. We got that 2 upon f. 100 delta f upon f is equal to 1 upon v into 2 minus 1 upon u into 2. So what is the common throughout the equation? 2 we can take common. What is the remaining? 1 upon v minus 1 upon u. So what is 1 upon v minus 1 upon u? 2 upon f. 2 upon f. It's 2 upon f. So we got that 2 into 2 upon f. So 2 upon f into 100 delta f upon f. We need to find 100 delta f upon f. So what is the simplification? 100 delta f upon f
It just we got the 2. So what is the percentage error in F focal length? F is 2%. Okay. अशी जेव्हा एक्झाम्पल असतं तेव्हा डायरेक्टली 3% दिला असं 3% लिहून टाका, 4% दिला असं 4% लिहून टाका. डायरेक्टली वी गॉट द आन्सर. We solve one more example, then we stop for error. Sufficient ना? Hello? Sufficient है ना? आणखीन जास्त एक्झाम्पल घ्यायची गरज आहे का? कारण की हेच बदल फक्त व्हॅल्यू बदलतील ना रे, बाकी काय बदलेल का मला सांगा बरं. नो सर. ओके ओके. We take one more example, then we stop for error. We go to the approximation. Approximation सांगा, एक 2 एक्झाम्पल झालं सांगा की याचे एक्झाम्पल घ्यायचे की नाही घ्यायचे. तर माझ्या माहितीनुसार घ्यायची गरज नाहीये. अप्रॉक्सिमेशनची डायरेक्ट आपण एमसीक्यू पाहू. चालतंय ना? येस सर. ओके ओके ओके. बोला की प्रसाद. ओके ओके. जाऊया पुढच्या पेजला. ओके. Yes. 6-1. Yes. 6-1. The area of a triangle. The area of a triangle ABC is calculated from the formula triangle. Area of triangle आपण काय करू, triangle लिहूया, is equal to 1/2. What is the formula for area of triangle? BC, B into C sin A. BC sin A. Okay. Errors of 1%, 2%, and 3%. Respectively are made in measuring P, C,
capital A. If the correct value, if the correct value of A, value of capital A is 45 degree, then find the percentage, error in the calculated value of delta. The calculated value of delta. The calculated value of delta. सिलेबस कमी झाल्यामुळे हा युनिट खूप छोटा झाला रे. आता मागच्या आठवड्यामध्ये आपला युनिट संपला असता. मी खूप हळू शनिवारी लेक्चर देत गेलो लोकांना. सॉल्व करू शकतात का? सॉल्व करून देऊ? हॅलो, सॉल्व करू शकतात का? सॉल्व करू? हॅलो, सॉल्व करा. हा, सॉल्व करून द्या. करून देऊ रणजित? अरे आधी म्हणला असता सर आम्ही ट्राय करतो, नाही झालं तर तुम्ही सॉल्व करून द्या. पण आता तुम्ही डायरेक्ट म्हणताय की सॉल्व करून द्या, तर काय करून द्यावं लागेल सॉल्व? तुम्ही म्हणतायत ना, आदेश दिला तुम्ही. आता आम्हाला घ्या एक्झाम्पल. सर 1 मिनिट आम्ही सॉल्व करतो आधी. ट्राय करतो ना सर. ओके, करा करा. सर बोला. ते कॉट 3 कसं काय घ्यायची त्याची व्हॅल्यू? करेक्ट व्हॅल्यू ना? हा, तुमचा आन्सर असा आला असेल पहा, 3 प्लस समथिंग 3 साइन ए आला असेल ना? आय थिंक सो. येस. असं आलंय ना? हो. 3 प्लस 3 साइन ए असं आन्सर आलंय का? नाही. 3 So प्लस now- काहीतरी. ओके ओके, जस्ट वेट अप टू दिस. Okay. So derivative of sin A is what? Okay, just okay, 4 आलंय का? ओके, बाकीच्यांचा आन्सर फोर आलाय.
5.12, 5.34. ओके 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 ओके. आणखीन एक वेट करू आणि नंतर आपण स्टार्ट करूया. ओके. ओके. चला, कुठपर्यंत अडकलाय तुम्ही? So see here. What derivative of sin A? What derivative of sin A? Log of sin A. 1 upon sin A 1 upon sin A into cos 1 cos upon A sin A टू कॉस ए into cos A into delta A. बरोबर आहे का? Yes, sir. Into delta A. बरोबर आहे का? म्हणजे हा कसा होईल? कसा होईल? डेल्टा बी बाय बी. पहा बरं का केअरफुली मी काय लिहितोय. डेल्टा सी बाय सी प्लस कॉट ए इंटू डेल्टा ए. कॉट ए डेल्टा ए. पण आपल्याला गिवन काय रे? ओके, वी आर मल्टीप्लाय बाय 100. वी आर मल्टीप्लाय 100 डेल्टा अपॉन डेल्टा, then 100 delta b upon b plus 100 delta c upon c plus cot a into 100 delta a into 100 delta a. Okay, so what is the given? 100 delta b upon b किती रे? 1. 100 delta c upon c किती? 2. 100 delta a upon a किती? 3. पण इथं काय व्हॅल्यू? फक्त 100 डेल्टा आहे. so this implies 100 डेल्टा a किती झाला? 3a. बरोबर आहे का? हॅलो, 100 डेल्टा a ची व्हॅल्यू माहिती आहे. मग आपण जस्ट वी पुट द व्हॅल्यू 100 is equal to 100 delta b by b is what? 1. 100 delta c by c is what? 2 plus 100 delta a is cot a into 100 delta a किती झाला? 3a. So just simplify, we got 100 delta d upon d is equal to 3 plus 3a cot a. इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम? no sir What problem? No, Now sir. we ask to find the percentage error for this triangle delta. So for that we are given that a is equal to 45. What is it given? A is equal to 45, that is a pi by 4. So we just put the value, that is the correct value. So we got that 100 delta by delta is equal to 3 plus 3 pi by 4 into cot of pi by 4. So what do you get the answer? What is the answer? 3 plus 3 pi by cot pi by 4 किती झाला? 1. So we got that percentage error. Percentage error in delta is 3 plus 3 pi by 4. Clear everyone? Hello. Yes. Okay. Write down. प्रत्येकाकडे हे पुस्तक असेल, कुंभोजकरचं पुस्तक आहे का प्रत्येकाकडे? येस सर. येस सर. हा, या पुस्तकातून काय करा? एमसीक्यू मी जे एमसीक्यू दिलेले नाहीयेत ते एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस करा. ओके, आता पुढच्या वीक पासून आपण तेच करणार आहे. अख्खं पुस्तकाचे एमसीक्यू प्रॅक्टिस करणार आहे. मॅक्झिमम आपण एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस झालेलीच आहे, तरी पण आणखी जास्त एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस घेऊया आपण. सर आमच्याकडे नाही.
नो डोंट वरी, मी पीडीएफ सेंड करेल तुम्हाला. सर तर लवकर करा की पीडीएफ सेंड. हा, लवकर पीडीएफ सेंड करा की. कुठली पीडीएफ? पुस्तक पुस्तकाची ना? येस सर. तुम्हाला पीडीएफ प्रत्येकाला. ओके, जरा लवकर ट्राय करा सर. का? पुस्तक नाही तर स्टडी कसं करणार नाही एवढं. पुस्तकाविषयी काय आहे? मी पुस्तकाची पीडीएफ नाही सेंड करणार, फक्त मी एमसीक्यू सेंड करणार आहे. तेच लवकर करा नाही तर आम्हाला परत वेळ नाही मिळणार. नाही, डोंट वरी, काय नाही, आहे तेवढं जरी केलं ना, कन्सेप्ट क्लिअर केलं ना, तरी काय नाही, कुठलं जरी पुस्तक आलं तरी चालतंय. आपण सगळं 100% सॉल्व्ह करतोय. ओके, ओके सर. सर हा बोला रेश्मा. टोटल आन्सर काढायचं नाही का याचं? काढलं की टोटल आन्सर काय निघणार आहे? 3π/4 काय काढणार तुम्ही? व्हॅल्यू काय पुट करणार? 180 पुट करणार का? कॅल्क्युलेटर वर कॅल्क्युलेशन करून पुन्हा पुढचा आन्सर नाही का काढायचं? नाही, गरज नाहीये. कॅल्क्युलेटर वरती पायची व्हॅल्यू 22/7 घेईल किंवा 3.14 घेतं. आपल्याला घ्यावं लागेल 180 घ्यावं लागेल. आलं लक्षात? त्यामुळे Okay, गरज sir. नाहीये कॅल्क्युलेट करायची. झालंय? Can you go to the next part? येस सर. Seventh one. Now you see the theory of approximation. Theory of approximation. Seventh one. Determine approximate value of square root of square root of 25.1 by using theory of approximation. आता हे जर ऑफलाईन असते तर मी तुम्हाला पूर्ण एक्झाम्पल घेतले असते. हे ऑनलाईन असल्यामुळे पाहता तुम्ही मला सांगा की काय करायचं ते. वी नो द आन्सर ऑफ दिस. व्हॉट इज द आन्सर ऑफ दिस? सर पटकन सांगा. युजिंग कॅल्क्युलेटर काढू शकतो? 5.009. 5.015 समथिंग. कॅल्क्युलेटर काहीतरी असेल ना, बरोबर ना? 5.01 ना? हॅलो, सॉरी, Yes, स्क्वेअर रूट sir. ऑफ 25.50 ना, 25.15. तर मला सांगा, कॅल्क्युलेटर तुम्हाला आन्सर डायरेक्टली येते. कॅल्क्युलेटर डायरेक्टली तुम्हाला आन्सर येते. मग ऑनलाईनला मेथड विचारतात का कोणी? नाही विचारत. नाही. डायरेक्टली आन्सर दिलं तरी चालतं. मग फक्त एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देतो. तुम्ही फक्त सांगा मला पुढे घ्यायचं की नाही. आणखीन एक आणि त्याच्यावरती एक दुसरं 2 एक्झाम्पल घेऊ आणि मग तुम्ही मला सांगा पुढे घ्यायचं की नाही, कंटिन्यू करायचं की नाही करायचं. ओके, सो वी assume that u is equal to, so we write down this equal to in terms of our normal form. What is normal form? Square root of x. So what is x? Square root of 25.15. Same in terms of something error. So what is it? U is equal to x raised to 1/2. So just we are separate form. Directly we take the derivative. What derivative? Delta u is equal to what? Delta u is equal to 1/2. 1/2 delta x upon x raised to 1/2. किंवा त्याला असं लिहू शकतो 1/2 delta x upon square root of x. बरोबर आहे का? हॅलो, Yes, sir. derivative. Okay. Now when x equal to, now we put x equal to, what is x equal to 25, and whatever the next value, that is the error. What is the error? That is delta x. So and delta x is equal to, the error is equal to 0.15. Okay, error equal to, कारण की आपलं actual value काय असती? Actual value is equal to x plus delta x. X plus delta x, that is a value plus
error value. So delta x, we got the 0.15. We just put the value. We got the answer. We got the answer. Delta is equal to. So from this equation, x equal to 25. What is u? U काय घेणार आपण? U काय घेणार? X equal to 25. Square root of 25 is 5. 5. Okay. So we just put the value delta u is equal to 1/2 into delta x. What is delta x? Delta x value 0.15 and square root of this 5. So we got that 0.15 divided by 10. So what is the delta u? Delta u is equal to u 0.015. हा 0.1. ओके, मग तुम्हाला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू काढायची आहे. That is u plus delta u. So what is u? U is equal to 5, 0.015. So you got the total value is 0.15. So this is the square root of 25. It's 0.015. And by using calculator, one step answer पण येते तुम्हाला. So why we go to this way? बरोबर आहे का? Hello. Yes, sir. Why you go to Yes. this way? Actual value we find that x plus delta x ना. मग ह्या मेथडने जाण्यात काय अर्थ आहे का रे? No. मग कशाला शिकायचं या गोष्टी? तर थिअरी ऑफ अप्रॉक्सिमेशन तुम्हाला पुढे यूज होणार नाहीये. जस्ट वी कॅल्क्युलेट बाय युजिंग. हा हे जर हे असतं काय ऑफलाईन असतं तर तुम्हाला 5 एक्झाम्पल घेतले असते. सो आय थिंक सो देर इज नो नीड टू सिम्प्लिफाय दिस कन्सेप्ट. आय थिंक मला असं वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं सांगा, मला पटकन सांगा. सर प्रॉक्टरिंग सिस्टीमला चालतं का कॅल्क्युलेटर? हा एक्झामला कॅल्क्युलेटर चालतंय का आता? एक्झाम्पल काय? कॅल्क्युलेटर चालतंय का? आत्ताच नवीन काढली ना सिस्टीम प्रॉक्टरिंग नाही त्याला. हॅलो कॅल्क्युलेटर मॅथमेटिक्स पेपरला अलाउड असतो. मॅथमेटिक्स पेपरला कॅल्क्युलेटर अलाउड असतो. इंजिनिअरिंगला कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे. आणखीन काय सांगू तुम्हाला? हॅलो. नो सर. ओके, इंजिनिअरिंगला कॅल्क्युलेटर अलाउड आहे. पण लक्षात घ्या की पुस्तकाचे जे आन्सर आहेत ते सगळेच बरोबर असं नाहीये. 90% बरोबर आहेत, 10% चुकलेले आहेत बरं का. हॅलो. येस सर. हा 90% बरोबर आहेत, 10% चुकलेले आहेत आन्सर. Okay. We directly go to the MCQ on this topic. जायचं MCQ कडे? हॅलो. येस सर. ओके त्याच्या आधी MCQ जायच्या आधी सगळ्यांना एरर आणि अप्रॉक्सिमेशन समजलं का? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, we see the example. The percentage area of a triangle when error of 1% of its made in length measuring its length and breadth, okay, is equal to. तर पर्सेंटेज एरर काढू शकतात ना? हॅलो. अरे काढू शकतात ना?
ट्रायंगलचा फॉर्म्युला आहे Yes, sir. sorry, rectangle formula. What is rectangle formula? Area of a rectangle. Length into width. L into B. L into B. फक्त log घ्या, तुमचा काय होणार 100 डेल्टा A upon A plus 100 डेल्टा L upon L plus 100 डेल्टा B upon B. याची व्हॅल्यू टाका 1, याची व्हॅल्यू टाका 1, 1 plus 1, 2% is answer. करू शकता? Yes, sir. ओके ओके, व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट 11 व्हायचं आपलं आणखीन जेकोबियन झालंय. हा 31 अप्रॉक्सिमेशन व्हॅल्यू. तर माझं काय म्हणणं आहे की कॅल्क्युलेटरवरती डायरेक्टली एक्स इक्वल टू काय टाका रे, एक्स इक्वल टू 0.99 टाका. करू शकतात तुम्ही आन्सर? हॅलो, करू Yes, शकतात sir. का? Yes, sir. त्याच्यापेक्षा तुम्हाला करेक्ट व्हॅल्यू सांगू कशी काढायची पहा. एक्स इक्वल टू 1 टाका, याची नियरर व्हॅल्यू एक्स इक्वल टू 1 टाका. 1 टाकलं 2 + 7 - 8 + 3 + 1. व्हॉट इज आन्सर? 3 + 1 कॅन्सल, 2 + 3 5. सो 5 च्या नियर कुठली व्हॅल्यू आहे? 5 च्या नियर किती व्हॅल्यू आहे? कुठली व्हॅल्यू आहे? ऑप्शन ए. 4.984. 0.99 पुट पण करायची गरज नाहीये. आलं लक्षात तुम्हाला? हॅलो, Yes. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू काढायची. सो अप्रॉक्सिमेट 4984 ला राऊंड अप केलं तर आन्सर इज 5 ना. हा, ह्याच्यामध्ये कुठलं कॅल्क्युलेट करायची गरज आहे? सपोज तुम्हाला असं असेल 4.984, 4.798, 4.3564 आणि 4. जस्ट असं जेव्हा एक्झाम्पल असते हा त्यावेळेस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, what about the 13 one? What about the 13 one? Sorry, 14 one. If z is equal to f of xy, then the error of delta z in z. What is the answer? Just we see the formula na. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Z is equal to delta Formula. dou z by dou x into delta x plus dou z by dou y into delta y. We see the formula, that is 4 type of formulae. One is what? A standard formula, relative error, percentage error, and relative percentage and कुठले रे? Actual error, actual, relative, percentage, and this is the fourth formula. 4 formula पाहिले. So using the theory of approximation, so what is the theory of approximation? Says the actual error is equal to x plus delta x. X plus delta x. What is the function is given? That function is f is given that. So function of xy plus delta f, we can find it. So the option is A. Okay. We just write on the actual error formula. So write on the actual error formula. लिहून घ्या कुठेतरी. Actual error is equal to x plus delta x. जसं काढायचं त्याचा x plus delta x. आता कुठला एरर काढायचं? f चा काढायचा. What is f? f plus delta f. What is the formula? f plus delta f is the formula. ओके. 16 आणि 17 व्हायचं आपलं. 16 आणि 17 व्हायचंय. Then 18 1. Delta x in the error, then delta x upon x is called a relative error. Delta x upon x is called relative error. Okay. Then next 19 व्हायचंय. 20 तुम्ही करू शकतात. 21 व्हायचंय. 22 ला काय म्हणतात? डेल्टा y upon y into 100 ला काय म्हणतात? Percentage error. Percentage error. Okay. Percentage error. आता this 25.5 आता जे सॉल्व्ह केलं तर सॉल्व्ह करायची गरज आहे का रे? नाही. नाही, डायरेक्टली लिहू शकतात. ओके. u इज इक्वल टू आता 24 डायरेक्टली x इक्वल टू काय टाकणार रे? हॅलो, 1. 1 टाकणार. Equal to one. व्हॅल्यू टाकणार. x इक्वल टू 1 टाकलं काय येणार? 3 7 7 आणि 5 12 12 वजा 1 11 11 कुठे? 11च्या जवळपास नाही कुठे. व्हॉट इज द ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. None of these. ओके. देन 12th वन x इक्वल टू 1.1 टाका आणि y इक्वल टू 2.1 टाका. करू शकतात ना? 1.1 स्क्वेअर प्लस 2.1 स्क्वेअर करू शकतात? Yes, sir. ओके ओके. 26 करू शकतात, 27 करू शकतात, 28 मध्ये काय दिलंय? तो पर्सेंटेज एरर म्हणजे हा काय झाला? 100 डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा e अपॉन e काय झाला? 3 दिलाय -2. So 6 minus 2. So you got the 4% is the answer. Okay, clear?
Yes, sir. येस आज माझ्यामध्ये तुम्ही 25 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता, 24 सॉल्व्ह करू शकता. होतील ना सॉल्व्ह 24? हॅलो, हो सर. 24 तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता? येस ओके ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एनी प्रॉब्लेम? एनी प्रॉब्लेम? नो सर. ओके कळालं सगळ्यांना काय अडचण? नाही समजलं. हो सर. काय अडचण नाहीये. पूजा रोंगे उशिरा का जॉईन झाले? पूजा रोंगे, पूजा हा उशिरा का जॉईन झाले तुम्ही? हॅलो हा उशिरा का जॉईन झाले? बोला बोला, ऐकतोय. सर, माहितच नव्हतं लेक्चर आहे ते आज. लेक्चर आहे ते माहित नव्हतं हो सर. बर बर, ओके 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 ओके. आता कंटिन्यू लेक्चर मेसेज आहेत आपले. पाहिला मग जॉईन. मग हे काय म्हणायचं तुम्हाला? 31 म्हणजे काय? रोल नंबर दिलाय का? तुमची अटेंडन्स दिली काय? नाही. मग